Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous demander d'applaudir le bureau de la Sécu et à sa tête, c'est Mohamed Haddad. Merci beaucoup, parce que c'est une occasion qui, outre les plénières, comme vous le savez, nous aurons trois plénières. C'est une occasion formidable pour les doctorants de présenter l'état d'avancement de leurs travaux dans le cadre des ateliers, et je crois que c'est quelque chose de très utile pour l'université tunisienne. Je voudrais aussi vous informer que le ministre Yassine Brahim s'excuse, il ne pourra pas être parmi nous. Les ministres, vous savez, à la dernière minute, ils ont toujours... Il était ministre, donc il parle en connaissance de cause. Donc, il s'excuse, il ne pourra pas être avec nous. C'est pour ça qu'on a un peu retardé le début. On a eu un petit de retard, on pensait qu'il pouvait nous rejoindre, mais finalement, il est parti à Gasserine, donc il ne pourra pas être parmi nous. Arab System. Bienvenue à l'UJTT. L'UTICA n'est pas représenté. Elle est représentée. Ah, c'est moi qui représente l'UTICA. Bien, je souhaite la bienvenue à notre ami et à notre, comme avait dit Jacques Chirac pour Alain Juppé, au meilleur d'entre nous, c'est Moussa Nebli, ancien ministre du plan, du développement économique, ancien gouverneur de la Banque centrale, que vous connaissez. Ancien tout. Mais surtout le meilleur d'entre nous. Ancien ministre, ancien genou, ancien... Surtout, voilà. Ancien doyen, donc, comment on va s'organiser aujourd'hui? Je souhaite la bienvenue à Dr Zeid, qui est le délégué régional de la Fondation Hans Seidel, qui nous sponsorise, qui finance, donc c'est très important. J'espère que les applaudissements vont être plus nourris. Alors, comment on va s'organiser? D'abord, dans une première partie de cette séance, nous allons présenter le congrès. Si Mohamed Haddad va prendre la parole pour vous présenter donc le programme. Ensuite, je vais demander au docteur Zeid de nous donner quelques mots sur pourquoi il nous a décidé de nous financer. C'est bien de savoir pourquoi. Parce que et donc dans cette première partie, et ensuite dans la deuxième, ça va être rapide cette première partie, hein, elle est protocolaire, et dans la deuxième partie on passera donc à deux exposés qui seront très importants. Le premier de la part de Si Mohamed Haddad. تعد تونس البلد العربي الوحيد، وهذا نذكر به صحيح، الذي نجح في الانتقال الديمقراطي مع تجنب الفوضى التي عمت بقية البلدان بفضل الحوار والتوافق بين السياسيين ومكونات المجتمع المدني. اعتمدت دستورا في 14، نظمت انتخابات تشريعية ورئاسية، وأرست مؤسسات سياسية ديمقراطية، ثم توج هذا المسار بجائزة نوبل. رغم كل هذه النتائج الإيجابية يبقى الانتقال الديمقراطي هشا ومهددا في غياب تنمية شاملة وعادلة، إذ لا تزال الصراعات تبعد البلاد عن طريق الازدهار الاقتصادي الذي يطمح إليه شعبها. فالانتظارات والمطالب الاجتماعية مستمرة وحادة، وما عاشته البلاد في شهر جانفي لمؤشر على خطورة الوضع. فالبلاد تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية حادة. أذكر فقط على سبيل الذكر هو إدماج الشباب وخاصة المرأة حاملي الشهائد، ثم التنمية الجهوية أو عدم التنمية الجهوية. في هذا الإطار نظمت الجمعية في 24 و 25 فبراير منتدى أطلقنا عليه اسم منتدى المستقبل. منتدى المستقبل وسميناه منتدى المستقبل حول تحت عنوان الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى
من أجل دعم المسار الديمقراطي في تونس. وهنا الخيارات نتحدثوا على خيارات وتنوضحوا علاش. في هالمؤتمر هذا، في المنتدى هذا، نجحنا توصلنا إلى عدة نتائج. أولا نجحنا في جمع السياسيين، رؤساء الأحزاب يسير ويمين، راشد الغنوشي وحمل هماني، ويتخللهم عدة أحزاب أخرى، فهم مرزوق والكل. جمعنا رؤساء أحزاب، جمعنا وزراء، جمعنا إعلاميين، جمعنا أساتذة جامعيين، جمعنا شخصيات. هذه ماهوش سهل، هذه في حد ذاته أنا نعتبره نجاح. اثنين، جمعناهم من ويش؟ جمعناهم باش نقولوا لهم حاجة سهلة. أول شيء شخصنا الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وقلنا لهم راهي الوضعية خطرة جدا، وما نجموش نعملوا الاجتماع، مسائل الاجتماعية، نحلوا مسائل الاجتماعية بدون ما نحل المشاكل الاقتصادية. هذه اتفقنا فيه، هذه النقطة الأولى. هذه اتفقنا على هذا، على التشخيص إلى الوضع، وكل في موقف كلهم اللي الوضع حسوا إلى الوضع، خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والاقتصاد والاجتماع مع بعض. هذا الثاني. الثالث نتيجة هو ناقشنا خيارات وتقاسمناها. بالله ديما باش نقولوا احنا ديما تنجموا تقولون انتم ديما تتكلموا على خيارات راهو برشا حوايج ماناش متفقين فيها، عدة مسائل ماناش متفقين فيها، وهو لو كان تجي تشوف أكثر الأشياء متفقين فيها. فمش حزب ما هوش يتكلم على العدالة الاجتماعية، ما فمش حزب ما هوش يتكلم على التشغيل، على التنمية الجهوية. هي ما شنو المشكلة؟ أنا مرة من المرات ولد من ولادي قال لي بالله تو شنو هالأحزاب هذه؟ أنا ما فهمتهاش. علاش؟ قلت له وليدي، قال لي تو الناس الكل كي تتكلم عن نفس المواضيع، وبكلهم يحبوا يحبوا يمشوا للهدف هذاك. حلان معناها التشغيل، حلان مشاكل الشباب، حلان ما يشبههم. قلت له وليدي حاجة نقصدهم، ثم البلدان اللي نجحت قعدوا على طاولة شهر، شهرين، عامين، واتفقوا على رؤية واضحة يمشوا فيها. هذا ينقصنا. أنا في قلت البارح جبنا 4 أحزاب، أفاق والنداء والنهضة والجبهة الشعبية، والله وبرشا صحفيين، تقريبا 27 صحفي، هما صحفيين والكل. بعد نتناقشوا يقول لي شي مشكلة. أنا لاحظت فما خلاف ولخصت بطبيعة الحال، الأستاذ ديما لخصت قلت لهم يودي هم متفقين على كل شيء، في حاجة واحدة مش متفقين فيها، هي دور الدولة كمنتج ولا لا. معناها يعمل المقارونة ويعمل الخبز ويعمل المنعش عليه ويعمل وما يعملش باش يشغل. يعني هذا تناقشوه وتنحلوه المشكلة هذه، وبطبيعة الحال الديون المديونية، ولكن تجاوزوها شوية، ما نخلصوش تجاوزوها. لو كان قعدنا مع بعضنا الكل، مش احنا أراه كجمعية احنا ما طلبناهمش نقعدوا معاهم ولا باش نحلوا مشاكلكم، لا، احنا هذيك صيعة فزع من المجتمع المدني كجمعية. هذه اللي عملناها، والكل بعتالي خرجنا اعلان سميناه اعلان المنتدى المستقبل. فالاعلان هذا بطبيعة الحال المسار كان يسهل برشا اشياء. في المنتدى هذا، في الاعلان هذا، ناقشنا واتفقنا على عدة نقاط وموجود الاعلان تلقوه في الفيسبوك وفي نتاع الجمعيه، في موقع الجمعيه، موقع الويب نتاع الجمعيه. تو احنا باش نقعدوا هكا هو 24 و25 وبعدين وفاء. لا يا سيدي ما وفاش. احنا قلنا هذيك بدايه مسار، معناها باش نواصلوا حتى 2000
فما سو كي مونكي سي تري سامبل. وقت اتصلنا خاطر اتصلنا بالسياسيين، اتصلنا بالمنظمات الوطنيه، ومن بعد مشينا حتى للجهات. اي سي كوا لي جون نو كومبرين با. علاش ما يقعدوش مع بعضهم؟ علاش ما يتفاهموش على اشياء ومن بعد تالي على رؤيه واضحه، ومن بعد تالي يقول احنا باش نمشيو لهكا البقعكيه. كل حزب سياسي فما مجال كبير للاحزاب السياسيه باش تخدم فيه. علاش؟ دونك نواصلوا، وباش نواصلوا وهل المنتدى هذا يندرج في الاطار هذا. ما نجموش نخليو لي زيكونوميست وما نجمدوا لهمش على منتدى المستقبل بطبيعه الحال. مي سا سي اونتر ايكونوميست مانتنون. voyez, probablement on parlera plus de chiffres, plus de langage technique. هذه الإطار يندرج فيه. وباش ناخذوا 3 محاور. احنا خذينا 5 محاور لا محالة قبل. ناخذوا محور النمو. إذا كان ما فمش نمو زايد، وتعرفوا المؤشرات كلها تنخرم، كل التوازنات تنخرم إذا ما عندكش نمو. هذا الحاجة الأولى. وقال سي عبد الرزاق النمو باش ناخذوا له بكل تفاصيله 2010 باش نفهموا واش معناها 2011 2015 شنو صار وشنو يقترح علينا هالمخطط. وبطبيعة الحال التجربة سي مصطفى عنده ذاكرة قوية جدا تبارك الله عليه باش يعمل لنا التجارب ولي بيرسبكتيف والمستقبل الواحد. هذه الحاجة الأولى. باش نتكلموا وتو نشوفوه نوريوه في العشية الإدماج، التنمية أكثر إدماجا وشمولا، أكثر إدماج. لو بروبليم دو لانكلوزيون، ولكن ما يكونش ان سلوغان. Il faut de l'inclusion et de l'équité. وتوا في العشية نوريو آليات الإدماج والعدالة الاجتماعية. خاطر الكل يتكلموا على العدالة الاجتماعية، ما عدالة اجتماعية بدون نمو ما عندها حتى معنى. شوش نفرقوا؟ لا ميزير كانت تتفرق فرقوها، وكانت تحل لنا مشاكل نحلوها. الموضوع الثالث اللي باش نتحدثوا فيه هو القطاع الخاص. ديما نتكلموا على القطاع الخاص، والقطاع الخاص ما كبريته. مرة يقولوا له انتم احنا نخلقوا الشغل ونخلقوا الثروة ونصدروا، والاخر يقولوا اللي زاكوز وانتم ماكم تحبوا كان لي انسيتاسيون وتحبوا البيعات وتحبوا تيجي. الور هذاك زاد باش يكون ديناميكي وخلاق ومبدع وباش يطلع في القيمة المضافة يلزموا برشا أشياء تتغير في البلاد هذه، برشا أشياء تتغير باش نعملوه علاقة القطاع الخاص بالسلم الاجتماعية وبالعلاقات التشغيلية. هذوما المحاور اللي باش نتناقشوهم. يلزم ما نجمش وما نختمش ببعض الكلمات، كلمات الشكر للأساتذة اللي ساهموا في تقييم خاطر الملتقى هذا المواضع المحورية هذوما اللي تحدثنا فيهم. لكن المنتدى تعرفوا بحوث وباحثين وتحضر منذ سنة. ثم تقريب ما يقارب 150 ورقة قيموها الليزون ايفالوي، وأساتذة من خيرة الأساتذة نشكرهم حقيقة. نشكر لجنة التنظيم، وباش هنا باش نذكر زوز هما برشا. باش نشكر خاطر سمير الغزواني هو على فوا سي ان بروفيسور، مي هو الذي عمل جهد المجهود هذا. بطبيعة الحال وقت تراو انتم ما تعرفوش حتى سمير، فما برشا جماعة ما تعرف كان سوسن السافي نشكرها، قامت ببرشا حوايج. بطبيعة الحال مسؤولين عن المعاهد، عن المؤسسات الجامعية، عن المخابر، وحدات البحث اللي شجعوكم انتم باش مشيتوا وقالوا لكم برا امشيوا تتعلموا، حتى اذا كان ما جبتوش اوراق المره هذه تتعلموا تتكلموا تتعلموا تسمعوا، سي امبورطون. وبطبيعه الحال كوريتو بطبيعه الحال من غير تمويل من نتعطلوا. نشكر المنظمات اللي ساهمت في التمويل، والمره هذه زوز هما اللي ساهموا
بطبيعة الحال هانس سايد الممثلة في الدكتور زيد. alors هانس سايد لكلمة فقط من 2005. حتى بعتلي ونقولوا ساعات مش نحبوا نمشي واحنا نقولوا لا، هو يقول لا، توا هذه شراكة ما عادش 12 عام واحنا مع بعضنا، و12 عام نتعايش، مش نتعايش لا اكثر، معناها بالمجد دعم مستمر، وبارك الله فيكم. وعندنا زاده سي علي عبابه هنا موجود، الجيزات ما بخلت علينا حتى مره زاده، فين نطلبوا تفضلوا. نشكر اشكر كل من جاء من برا وتحمل عبء السفر، واشكركم انتم حضور، وبارك الله فيكم. لكم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الوزراء، الضيوف والحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سأستسمحكم عذرا أنه قيل لي أن الحضور بعض الحضور لا ينطق اللغة العربية، فيجب أن أحضر الكلمة بالفرنسية. فأنا أحب طبعا أن أتكلم باللغة العربية، ولكن حضرت الآن بالفرنسية فسألقيها بالفرنسية وأختم ببعض الكلمات بلغة الأم. Je suis très heureux en tant que délégué régional de la Fondation Hans Seidel de participer aux travaux de ce forum économique organisé par l'Association des économistes tunisiens. La Fondation Hans Seidel est très heureuse de pouvoir soutenir pour la 12e année consécutive cette rencontre scientifique qui est devenue le rendez-vous obligé de tous ceux qui veulent réfléchir sur les grands défis auxquels est confrontée la région du Maghreb en rapport avec le monde. Elle est devenue un espace de réflexion périodique dans lequel s'exposent les travaux de recherche des spécialistes de renom mondial, parallèlement à la discussion de l'état d'avancement des travaux des jeunes thésards aux doctorants maghrébins. Je félicite les organisateurs pour tout ce chemin parcouru depuis le premier colloque en 2005 qui avait pour thème l'investissement privé et gouvernance, et je saisis cette occasion pour rendre hommage à l'initiateur de cette heureuse initiative, Monsieur le doyen Mohamed Haddar, qu'il soit ici remercié. Et bien sûr, il ne faut pas obliger le représentant de la Fondation Hans Seidel depuis maintenant 26 ans, Monsieur Jamil Haïdar, qui est aussi entre nous. Certes, cette démarche adoptée par les organisateurs et qui met en contact d'éminents professeurs spécialistes dans les sciences économiques avec de jeunes doctorants est de nature à booster la recherche et dynamiser la publication scientifique dans les pays. Elle permet par ailleurs de hausser le niveau des jeunes chercheurs maghrébins. Autrement dit, il s'agit d'une initiative louable et qu'on doit continuer à soutenir dans l'avenir. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir problématique des réformes en période de transition, nous situe au cœur d'un débat d'une grande actualité pour la Tunisie. En 2011, la volonté des Tunisiens d'instaurer une société démocratique a provoqué une transformation politique, tout d'abord à l'échelle nationale, puis dans toute la région arabe. L'année 2014 a marqué une nouvelle étape dans cette transition vers la démocratie. L'adoption d'une nouvelle constitution qui a permis, plus tard dans l'année, la tenue d'élections parlementaires et présidentielles. La formation d'un nouveau gouvernement de coalition en février 2015 constitue un autre jalon crucial. Cependant,
Cette démocratisation s'accompagne d'attentes fortes de la part des citoyens nouvellement émancipés qui attendent des améliorations tangibles de leur vie quotidienne suite à leurs revendications lors de la Révolution. Le taux élevé de chômage des jeunes et la persistance des inégalités régionales en particulier ont suscité un climat social tendu. Toutefois, une croissance plus forte ne suffit pas. Des investissements significatifs dans les infrastructures sont nécessaires pour améliorer la connectivité et relier à la côte les régions intérieures moins développées. Les stratégies de développement doivent être adaptées aux besoins locaux, puis bénéficier de ressources suffisantes et d'un appui politique. Le modèle de développement tunisien a conduit d'importantes disparités régionales, à un taux de chômage élevé, y compris chez les diplômés, et à une intervention importante de l'État dans l'économie qui a entravé la productivité. Aussi, les pouvoirs publics doivent-ils s'attaquer à certains problèmes économiques immédiats pour relancer la croissance et bien sûr renforcer les accords de partenariat public-privé. Il s'agit de rappeler que si la stabilité économique est menacée, elle se répercute nécessairement sur le système politique. L'Allemagne, dans les années 1920, en est un exemple. Les faiblesses du système économique en Allemagne ont amené la montée du nazisme. La Tunisie s'est longtemps distinguée sur le continent africain par une croissance solide, mais aussi par de meilleurs résultats que ses voisins en matière de santé, d'éducation, de réduction de la pauvreté et bien sûr d'égalité hommes-femmes. Aujourd'hui, il faut penser à des mesures drastiques, des solutions à long terme, des objectifs mesurables et durables pour les générations futures et une politique d'investissement. Tout suivi d'un système normatif qui accélère la roue économique. والآن ختاما كنت بالأمس حاضرا مع السفير الألماني دكتور أندرياس راينيكه لختام التشاورات الثنائية بين البلدين بين تونس وزراء تونس في مجال الاقتصاد والاستثمار ووزراء الدولة الألمان الذين حضروا وهم 6 وكانت ختام هذه التشاورات ختاما مبشرا وألمانيا أكدت من جديد أن تونس ما زالت وستبقى في الأيام لأن هذه التشاورات هي ترسم الخطوات القادمة لل5 سنين القادمة فأكدت السلطات الألمانية أن تونس ستبقى هي البلد المؤمل فيه أن ينجح في مساره الديمقراطي وأن الدعم سيواصل من الجانب الألماني ونحن كألمان نؤمن كل الإيمان بأن الديمقراطية والمسار الديمقراطي يجب أن يؤتي ثماره بكل معنى الكلمة يؤتي ثماره أي أن تحس المواطنة وأن يحس المواطن أن هناك تحسن في معيشته تحسن في حياته اليومية إذا لم نصل إلى هذا الهدف في ال5 سنوات أقول القادمة فمسار الديمقراطية سيخفق لا محالة أو نقول في خطر كبير جدا ولكن وأنتم اجتمعتم اليوم هنا لا لنتناقش حول الإخفاق وإنما لنتناقش حول الإنقاذ والإنجاح والنجاعة لهذا المسار المبارك في هذا البلد الجميل ومع هذا الشعب الطيب ألف شكر لحضوركم معنا وأتمنى لكم استفادة كبيرة وألف شكر للمنظمين. شوفوا شو نقدموا اليوم. هو وضعنا فين وهو وش نحبوا نوصلوا. هذه ثلاثة فترات 3 حقب. شوفوا 2010 نسبة النمو 4.5 2011-2015 هبوط وصلنا لواحد معدل هذاك الكل معدله 1.5 هذه الحقبة الثانية
والمخطط 2016-2020 اقترحوا علينا وحبيناه باش يفسر لنا on récupère un certain nombre de croissance, un certain nombre de points de croissance. Un certain nombre de points de croissance باش نحاولوا نربحوا 2.5%، نوصلوا ل 4%. واضح؟ هو الكل مع بعضه كيفاش يجي. الوغ مالا ساهل هاش باش نعمل 2011 2015 وباش نفسر 2011 2015 باش نشوفوا احنا توا قبل قلنا منتدى المستقبل فيه سياسيين وفي هذا تو on va parler économie. C'est une analyse sectorielle, une analyse par la demande et les facteurs de production. Bien sûr, je دخل فيها la productivité globale des facteurs. نشوف معنا شويه مثال. D'accord. Donc, والبلان شي يقترح علينا واكتفي بالاسئله، ما عنديش اجوبه. ممكن ساعات الاجوبه في شكل اسئله. داكوردو؟ باهي. الوغ نبداو. شوفوا une perte réellement l'économie a chuté. شوفوا كيفاش هابطه. C'est une chute libre. Bien sûr 2012 نسبة النمو كانت عالية بطبيعة الحال مقارنة ب 2011. 2011 هبطنا ياسر دونك تكون عالية، مي في الجملة في الحاصل في الخمسة سنوات 1.5 نسبة النمو. شنو صار؟ هذيك التصوير الأولى شنو صار؟ شفتوا أكل هبطة شوت ليبر، هذاك الخضرة موين والآخر موين، فوالا لا شوت. ان باليي هبطنا ان باليي دو كرواسونس. باش نفسروه الوغ دو بليزيور بوين دو فيو باش نلقاو نفس النتيجة. نبدا وهذا مهم جدا، خاطراش مانيش باش نعمل نسبة النمو القطاعي باش نعمل لا كونتريبيوسيون سيكتوريال. وتعرف ايش معناها لا كونتريبيوسيون سيكتوريال؟ الوغ لا سي لو تو دو كرواسونس فوا لو بوا دو سيكتور. وهذا علاش بديت هو الاقتصاد التونسي مناش متكون، هو القطاعات الهامة، وبطبيعة الحال وقت قطاع باش يتحس باش يأثر على نسبة النمو. هلا شوفوا باش نفسر توا الثلاث نقاط اللي خسرناهم فين خسرناهم. شوفوا الملاحظة الأولى اللي تنجموا تقولوها وانتم ما تابلو هذه تنجموا تخرجوها، إلا 1.5 لقيناهم منين جبناهم من الفلاحة وجبناهم من الإدارة. لي سيرفيس مارشون سي الإدارة سي لادمينستراسيون. هاكم تلقاوهم 0.9 و 0.7. أعطيني الميكرو خير، كل ميكرو هاتني خلي البلادور خير من الحكاية هذه. وأنا شادد باش تلقاوهم 0.5 و 0.9 تلقاو الواحد ونص. هذيك منين جاي؟ والبقيه الكل اكيد 3 نقاط اللي خسرناها في القطاعات الاخرى. داير برشا ناس يقولوا لي سيكتور سينيستري. الوغ هات باش نشوفوه شنو ما اساسا. هاكا عملته بالكبير شويه باش ظهر كيف هذا. فهمتوا؟ خلي ما نعرفش 0.7 هذيك لي زاندستري الكل تمسوا القطاعات الكل تمست. لي زاندستري مانيفاكتورير لا كونتريبيسيون راهو لا كونتريبيسيون بربي يزيد العاود وانتم اقتصاديين. لا كونتريبيسيون سي لو تو دو كرواسونس فوا لو بوا دو سيكتور. سي نورمال. الوغ شوفوا من 0.7 مشينا. اعطيني اللوبيتر نتاعي زاد خير. مشينا للصفر. اندستري مانيفاكتورير. اي اندستري مانيفاكتورير كانت مساهمتها في الانتاج الداخلي الخام 0.7 مشات للصفر. الوغ القطاع الثاني اللي تمس في الاندستري مانيفاكتورير. لي زاندستري مانيفاكتورير في لي زاندستري مانيفاكتورير شوفوا
شوفوا قطاع حساس تمس سي لي زاندستري شيميك هما ثلاثه تمسوها خاطر لي زاندستري مانيفاكتوريل سي اسونسيالمون لي زي ام او تكستيل ولي زاندستري شيميك ولي زاندستري شيميك مربوط بالفوسفات وانسي سويت. دونك شوفوا حقيقه تمس بالكدا. شوفوا بعتالي الغير المعمليه. الغير المعمليه هو الميل الفوسفات والبترول لي زيدروكربون والبترول. زاد شوفوا كيفاش النسبه كانت نسبه المساهمه في نسبه النمو كيفاش تمست. الو القطاع اللي تمس بالكدا تضرب ضربه كبيره هو السياحه، والسياحه بعلاقه بالنقل. هذوما زوز قطاعات مربوطين ببعضهم، وبطبيعه الحال الضربات نتاع الارهاب والوعاد اثرت سلبا واثرت بصفه جديه على الاقتصاد التونسي. هذه اللي كانت بعجاله، ومانيش بنطول ياسر خاطر السي مصطفى عنده زاد مداخله قيمه ودسمه. دونك باش نمشي. الور دونك شفنا الكرواسونس 1.5 جايه من الفلاحه، والفلاحه في الفلاحه اكثريتها المطر خاطر ما عندناش في غياب استراتيجيه للفلاحه نهوض، وهذا يتم ما عندناش استراتيجيه قطاعيه كبيره في نهوض هوكا الفلاحه والاداره. هذا اذا ناخذوا لو كوتي سيكتوريال لاناليز سيكتوريال. اذا كان ناخذوا الطلب نجموا خاطر ديما اما فوز اناليزي اون تيرم سيكتوريال او اناليزي اون تيرم دو دوموند. الور كي نشوفوا الدوموند يمشي الميكرو نشوفوا. الور اللي الزوز حوايج تمست بالكدا هو الاستثمار والصادرات. الاستثمار والصادرات هما الزوز قطاعات اللي يمسوا الاقتصاد بصفه واضحه. وشوفوا الاستثمارات الصادرات من 1.2 ولات الا مساهمتها كانت تساهم في 1.8 في المنتوج الداخلي الخام في البي بي، ولات او كونترير سي اون كونتريبيسيون نيجاتيف. اذا نمشيو فما ثلاثه قلنا تروز ابروش، اما سيكتوريال ولا دوموند والا لي فاكتور دو برودكسيون. مي الور لي فاكتور دو برودكسيون ما تعرفوا انتم برشا اون فونكسيون دو برودكسيون ولا سي وكالبيعات وكل شيء. شوفوا الملاحظه الهامه والهامه جدا، الانتاجيه الجمليه لا برودكتيفيتي جلوبال دو فاكتور سي الانتاجيه لا برودكتيفيتي جلوبال دي فاكتور. كي نقول برودكتيفيتي جلوبال دي فاكتور. شوفوا لا وهذه معناها اهتموا بها هامه جدا، اللي تمثلش معناها لا برودكتيفيتي. الكابيتال عندنا راس المال، وعندنا العمل ثم هذوما هما لي دو فاكتور دو برودكسيون. ومن بعد تالي سي لو فورتو سي كون ناريف با اكسبليكي، مي هذا اش معناها en fait c'est un ensemble de facteurs. C'est la recherche, c'est les institutions d'efficacité des facteurs de combinaison des facteurs de production. Donc كل هذا وهذا عنصر هام كانت تساهم هذه الانتاجيه الكليه كانت تساهم ب 2 نقط في الناتج الداخلي الخام، ولات معناها ريالمون اي سا سي لو شوك دافر. سي سكو اون ابل في الاقتصاد سي ان شوك دافر مع انتاجيه طاحت للاخر. الور توا شنو يقترح علينا المخطط باش يقترح علينا يريكوبير 2.5 بوان. دونك حتى بعد ال5 سنين الجايه ما قلت لكمش حاجه الا ال5 سنين اللي مروا عملنا حساب وما باش نقولوها احنا في الاول. عملنا عمليه سهله وانتم تنجموا تعملوها. تاخذوا معدل 2010 معدل النمو وتطبقوه على 2011 2012 تلقاو الخساره 28,000 مليار دينار.
سي إنورم. ما بيناش نقول من بعد vous vérifiez cela, vous vérifiez ces calculs. C'est un coût élevé. C'est un coût très élevé. Alors تو يقترحوا علينا باش نرجعوا باش نطلعوا بشويه بشويه تصاعدا. Alors شوفوا بربي شفتوا الشمال. Alors شوفوا le taux de croissance du PIB. السنه الاولى 2%، السنه الاولى 2%، ومن بعد 3% تدريجيا، ومن بعد تالي شوفوا بعدها 4.4 و4.9 و5.5. كيفاش نلقاهم تو نشوفوا. مي ملاحظه صغيره برك، ملاحظه صغيره برك، 2.2% و2.5% هذيك توقعات الصندوق النقد الدولي. مي il y a 2 jours la BERD a baissé les prévisions. وفي 2016 1.6 وفي 2017 2.5 والبقية تأتي باش نوصل 5 و5.5 وهذا نشوفوا كيفاش نوصل. واضح؟ ألا كيفاش باش يوصلونا لهذا؟ وبالمجدة احنا نورغريتون سانسيرمون السيد الوزير اللي بالمجد وعد باش حبيناه جمع كامل من الاقتصاديين يفسر لهم درس في الاقتصاد باش نمشيو من 1.5 إلى 4% في 5 سنين. ماذا بينا في وضع مليء بكل المخاطر، وفي هامش التحرك متاع الدولة تقلل، في وضعية صعبة. ماذا بينا فسر لنا؟ الله غالب عنده التزامات وعنده أشياء أخرى هامة وهامة جدا. هذا وزير، والسيد الوزير كان يعرف وينجم يغيب هكاك ويعطينا مش لازم نقول أكثر. أي شوفوا توا، شوفوا القطاعات اللي باش نمشيولها من 2011 2015 إلى 2016 شوفوا أكل الأخضر هكوما الكل هكوما كانوا حمر رجعهم خضر. سي دي كلينونتون فير ماتنون. كانوا كلينونتون روج رديناهم خضر. مش بقدرتي قادر لأني ما قلت هذا، رجعهم خضر. نشوفوا الخضر هذوما شكونهم؟ لي زاندستري مانيفاكتوريير، الصناعات المعملية. الصناعات المعملية خاصة النسيج الكلهم ils ont misé surtout النسيج، les industries chimiques ولي IME. ملاحظتين هنا في الإطار هذا. النسيج خرجوا 300 مؤسسة، إن شاء الله يرجعوا باش احنا قلنا باش يزيدوا شي واحد. لي IME اللي يسكر صعيب باش يرجع. فهمتوا لا؟ توقعات كيفاش عملوه مانيش عارف. دونك هذه مش باش ندخل في التفصيل. لي زاندستري نون مانيفاكتوريير، زوز حوايج في لي زاندستري مانيفاكتوريير هما اساسا الفوسفات والانرجي، الطاقه. وتعرفوا المشاكل اللي نعيشوا فيها باش نرجعوهم يخدموا، باش نرجع. نعطيكم مثل، نعطيكم ان سول شيفر ودو. كنا وهذا ديما يقدموه، كنا ب 8000 8000 طن باران avec 9000 employés. توا 3 fois la population et le 1/3 de la production. ربي يرجع، ان شاء الله ترجع الامور. الحاجه الثانيه هي لي زيدروكاربور. وشفتوا حمله التشكك والبيعات وكل شيء، برشا شركات وبالمشاكل اللي موجوده في البلاد، برشا شركات قالت بارك الله فيكم ونتمنى لكم كل خير. شوفوا توا بالاخص السياحه وسعاد هنا موجود في السياحه هوكا. الاقتراح هو السياحه كانت نسبة النمو، نسبة المساهمة بتاعها في النمو سلبية، من 0.4 طلعت إلى 4. نسبة النمو شفتوا
0.4 من 0.4 إلى 0.4 معناها زيادة ب 0.8 بريسك نقطة في هوكا معناها مؤشر خير. فهمتوا؟ لا إن شاء الله على كل حال، علما وأن نعطي رقم برك في السياحة وسو لو كونترول دو سي عادل في السيكتور توريستيك كانت الصادرات بالعملة الصعبة 3.5 مليار دولار قبل الثورة، صبحت 600 مليون دينار موجودة. هذا باش نرجعوا أكثر من 2010 نحاولوا إن شاء الله نقولوا إن شاء الله، خاطر هنا عندكم 2010 المساهمة في الوحدة كانت 0.2، تو وليناها 0.4 معناها باش نعملوا هذا بطبيعة الحال باش نداركوا الوحد ونرجعوا للنسق العادي. alors إذا كان ناخذوا توا du point de vue du côté de la demande. côté de la demande فما زوز عناصر، زوز محركات، هما ديما احنا نقولوا طلب فما 3 محركات. المحرك زوز المحركات اللي باش تخدم الماكينة الاقتصادية هو الاستثمار والتصدير. الاستثمار شوفوا، الاستثمار يقترح مش يقترح، موجودة في لو بلان سي 120 مليار 120 مليار انفستيسمون en 5 ans. منهم في الجهات 7 مليار دينار في الجهات par an c'est-à-dire 50 مليار à peu près هم. alors هنا يطرح عدة أسئلة. السؤال الأول، مين بيجيبوا الفلوس؟ السؤال الثاني، قدرة استيعاب الاقتصاد التونسي والجهات، علما باش نعطي ديما رقم فقط، علما وأن اللي موجود في الميزانية في البودجي مخصص للاستثمار نتاع التنمية ما صرف منه إلا 50% تقريبا في أحسن الظروف. معناها هذه باش يوريكم ضعف طاقة استيعاب الجهات. وبطبيعة الحال هو التصدير باش نصدروا برشا حوايج، دوبلي لي زيكسبورتاسيون دو فوسفات، accroître les exportations de l'énergie, améliorer les exportations de textiles et des IME. d'accord. العنصر الثالث وأكتفي بهذا يزي، هوكا طرحت برشا أسئلة. شوفوا توا قلنا العنصر الأساسي هو الإنتاجية. الإنتاجية تعني برشا أشياء، ربي أتوا يرجع لها سي مصفى. إنتاجية راهو عامل مهم في النمو الاقتصادي. شوفوا احنا كنا 2، عملنا شوت، سي سكون ابلي لو شوك دافر 0.2، نحبوا نطلعوا ل 2.1، نرجعوا للنسق العادي إن شاء الله، وبارك الله فيكم. Merci, Si Mohamed, pour cet exposé qui nous apprend beaucoup de choses et qui replace le problème dans son cadre.